ఆగస్టు సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ దేశ ప్రజలకు గొప్ప సందేశం ఇచ్చారు. రక్షణ విషయంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్ను ఎలాంటి ముప్పు నుంచైనా రక్షించేందుకు వీలుగా మిషన్ సుదర్శన్ చక్రను ప్రధాని మోడీ ప్రకటించారు. వచ్చే 10 ఏళ్లలో దేశీయ సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేయనున్న ఈ వ్యవస్థ కీలక ప్రదేశాలను కాపాడనుంది అని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇక ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలకు ఒక తీపి కబురు అందించారు. ఈ ఏడాది ప్రజలకు డబుల్ దీపావళి కానుక ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించి సామాన్యులపై పన్ను భారాన్ని తగ్గించే దిశగా కీలక హామీ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా నిత్యం ఇంట్లో వాడే వస్తువులపై వస్తు సేవల పన్నుని భారీగా తగ్గించనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे। साथियों, आने वाला युग ईवी का है। अब ईवी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे? हम निर्भर रहेंगे? सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो हमारी अपनी होनी चाहिए। साथियों, मैं ये इसलिए कहने की हिम्मत करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है। और भरोसा सिर्फ वो मेरे देश के नौजवान है इतने मात्र से नहीं है। कोविड के समय हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर थे। तो मेरे देश के नौजवानों को कहा गया कि वैक्सीन हमारी अपनी चाहिए, देश ने करके दी। జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోడీ ఈ దీపావళికి డబుల్ ధమాకాను దీపావళికి జరిపించబోతున్నట్టు అన్నారు. దేశ ప్రజలకు ఒక పెద్ద బహుమతి అందబోతోంది. సాధారణ గృహ వినియోగ వస్తువులపై జీఎస్టీలో భారీ కోత ఉంటుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న జీఎస్టీ రేట్లను సమీక్షించడం తక్షణ అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సామాన్యులపై పన్ను భారం తగ్గించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కొత్త తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలను సిద్ధం చేస్తోందని మోడీ వెల్లడించారు. ఈ విషయంపై కేంద్ర రాష్ట్రాలు మంతనాలు జరుపుతున్నట్లు తెలిపారు. इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आईटी का युग है,
डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करा है। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म का हो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। భారతదేశ 79వ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అత్తారి వాఘా బార్డర్ బీటింగ్ రీట్రీట్ వేడుక వేలాది మందిని ఆకర్షించింది. జాతీయ గర్వం, సాంప్రదాయం, ఐక్యతను ప్రదర్శించే ఉత్సాహభరితమైన కవాతు అట్టహాసంగా జరిగింది. తెలంగాణ రాజ్ భవన్ లో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ తేనేటి విందు కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడలోని రాజ్ భవన్ లో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, భువనేశ్వరి దంపతులు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు ఆయన భార్య అన్నా లెజినోవా దంపతులు హాజరయ్యారు. ఐటీ, విద్యాశాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ తో పాటు పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు, ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అతిథుల వద్దకు స్వయంగా వెళ్లి వారిని ఆత్మీయంగా పలకరించారు. బనకచెర్లపై సీఎం చంద్రబాబు హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. బనకచెర్లతో ఏ రాష్ట్రానికి నష్టం జరగదని స్పష్టం చేశారు. బనకచెర్లపై ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. సముద్రంలోకి వృధాగా పోయే నీటిని వినియోగిస్తున్నామని తెలిపారు. ఎగువ రాష్ట్రాల వరద నీటితో నష్టాలను భరిస్తున్నామని, అదే వరద నీటిని వాడుకుంటామంటే అభ్యంతరం ఏంటని అడిగారు. వరదను భరించాలి కానీ ఆ నీటిని వాడుకోవద్దా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. ప్రాజెక్టు పనులు వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పూర్తి చేసి 40,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. చింతలపూడి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అనుమతులు సాధించి నిర్మాణం చేపడతాం. పోలవరం ఎడమ కాలువను వీరిని తొందరగా పూర్తి చేసి విశాఖ నగరానికి సాగునీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలు తీరుస్తాం. ఉత్తరాంధ్రకు గోదావరి నీళ్లు అందిస్తాం. రాయలసీమను సస్యశ్యామలం చేసేందుకు గోదావరి వృధా జలాల్ని పోలవరం నుంచి బనకచెర్లకు మళ్లించాలని నిర్ణయించాం. సముద్రంలోకి పోయే వృధా నీటిని వినియోగిస్తాం. ఈ ప్రాజెక్టుతో ఏ రాష్ట్ర నీటి ప్రయోజనాలకు నష్టం వాటిల్లదు. ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎగువ రాష్ట్రాలు నీటిని విడుదల చేస్తే దిగువ రాష్ట్రంగా ఆ నష్టాలను, కష్టాలను భరిస్తున్నాం. దిగువ రాష్ట్రంగా అదే వరద నీటిని వాడుకుంటామంటే అభ్యంతరాలు ఎందుకని అడుగుతున్నా. వరదను భరించాలి గాని వరద నీటితో ప్రయోజనం పొందకూడదంటే ఇది ఏ విధంగా మంచిదో ఆలోచించమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా.
మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవులు ఎలాగో ఇవ్వలేదు, కనీసం నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి నిధులు అయినా ఇవ్వండి అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవులు మీకే, పైసలు మీకే అని కొద్ది రోజుల క్రితం అన్నాను. ఎవరినన్నాను? ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని అన్నాను. తెలుసు కదా అని కార్యకర్తలతో కొమ్మిటిరెడ్డి అన్నారు. మన మనుగడలో నియోజకవర్గంలో రోడ్డు కాంట్రాక్టును, సీసీ రోడ్డు కాంట్రాక్టుకు ₹1 నిధులు కూడా రావడం లేదు. నేను మంత్రి దగ్గర పోయి అడిగినా కూడా రాలే, 100 సార్లు తిరిగినా రాలేదు అంటూ ఆయన మండిపడ్డారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం ఎల్లగిరి గ్రామంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవులు ఎలాగో ఇవ్వలేదు, కనీసం నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి నిధులైనా ఇవ్వండి అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవులు మీకే, పైసలు మీకే అని కొద్ది రోజుల క్రితం అన్నాను. ఎవరినన్నాను? ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని అన్నాను. తెలుసు కదా అని కార్యకర్తలతో కొమిటిరెడ్డి అన్నారు. మన మనుగడలో నియోజకవర్గంలో రోడ్డు కాంట్రాక్టర్కు, సీసీ రోడ్డు కాంట్రాక్టర్కు ₹1 నిధులు కూడా రావడం లేదు. నేను మంత్రి దగ్గర పోయి అడిగినా కూడా రాలే, 100 సార్లు అడిగినా రాలేదు అంటూ ఆయన మండిపడ్డారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం ఎల్లగిరి గ్రామంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవులు మీకే, పైసలు మీకేనా అన్న. ఎవరినన్నది? ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని. నాకేమర్థమైందంటే 20 నెలల నుంచి మన మునుగోడు నియోజకవర్గంలో రోడ్ల కాంట్రాక్టర్లకు, దేనికి బిల్డింగ్ కట్టిన వాళ్ళకు, సీసీ రోడ్లకు, దేనిలకు ₹1 మీద వస్తలేదు. నేను మంత్రి దగ్గర పోయి అడిగినా రాలే, 100 సార్లు తిరిగినా రాలే. కాంట్రాక్టర్లు ఏమో ఒలిగొండ చౌటుప్పల్ రోడ్ చేస్తే కాంట్రాక్టర్ టెండర్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ని రోజులు అయింది, పని చేయమంటే బిల్ ఇప్పి అంటుంది. బిల్ ఏమో నా చేతులు లేదు. అది ఎవరిస్తుంది? ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వాలి. ఇది ముఖ్యమంత్రి ఉద్దేశించి అదే అన్న. ముఖ్యమంత్రిని విమర్శిస్తలేను, పార్టీని విమర్శిస్తలేను. ప్రజలు నన్ను అడుగుతున్నారు, ప్రజలు రోడ్డు చేయమంటుండ్రు, ఇంకేదైనా పని చేయమంటుండ్రు. పదవులలో మీరే ఉంటుండే, పైసలు మీరే తీసుకుంటుంటే, మీ నియోజకవర్గం పోతుండే, పదవులు కూడా మీకే ఉంటాయి. కనీసం నాకు పదవి అయినందుకు కనీసం పైసలు రాదంటున్నాను అనాలి వద్దా? పదవులు మీకైనా తీసుకోవాలి. పదవులు మీరు అనుభవించినా పర్వాలేదు, మాత్రం నాకు అన్యాయం చేసినా పర్వాలేదు, కానీ మా మునుగోడు నియోజకవర్గానికి నాకు ఎన్నుకున్న ప్రజలకు అన్యాయం చేయకుండా ఈ మునుగోడు సహకరించమని చెప్పింది. అలస్కా వేదికగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ మధ్య జరిగిన కీలక భేటీ ముగిసింది. 2 గంటల 30 నిమిషాలకు పైనే వీరి సమావేశం జరిగింది. అయితే ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే చర్చలు ముగిశాయి. భేటీ అనంతరం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇరువురు నేతలు భేటీ వివరాలను వెల్లడించారు. సమావేశం ఫలప్రదమైందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. భేటీలో అనేక అంశాలు చర్చకు వచ్చాయని తెలిపారు. ఈ చర్చల్లో ఎంతో పురోగతి ఉందన్నారు. అయితే కొన్ని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాల్సి ఉందని వెల్లడించారు. తుది ఒప్పందం మాత్రం కుదరలేదన్నారు. చాలా అంశాలను ఇద్దరం అంగీకరించామని, అయితే కొన్ని అంశాలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయన్నారు. త్వరలో తాను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, యూరోపియన్ యూనియన్ నేతలతో మాట్లాడతానని ట్రంప్ తెలిపారు. తాను మళ్లీ పుతిన్ ను కలుస్తానని చెప్పగా తదుపరి సమావేశం మాస్కోలో అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. పుతిన్ మాట్లాడుతూ అలస్కా సమావేశం చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగిందన్నారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ముగించేందుకు తాను నిజాయితీగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ సమావేశం వివాదానికి ముగింపు పలకడానికి ప్రారంభ స్థానంగా అభివర్ణించారు. ట్రంప్తో తనకున్న సంబంధం వ్యాపారం లాంటిదని పేర్కొన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాల విషయాలలో క్లిష్ట కాలంలో అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో మాస్కో మంత్రి సంబంధాలు ఏర్పరచుకుందని పుతిన్ వెల్లడించారు. ట్రంప్ అధికారంలో ఉంటే ఉక్రెయిన్తో రష్యాకు యుద్ధం వచ్చి ఉండేది కాదని పుతిన్ మరోమారు పేర్కొన్నారు.
బనకచర్ల ప్రాజెక్టుపై ఏపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తీరుపై పరోక్షంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కృష్ణా గోదావరి నదుల్లో నీటి వాటా హక్కుపై రాజీ లేదని తేల్చి చెప్పారు. తెలంగాణకు రావాల్సిన నీళ్ల వాటా దక్కించుకుంటామని అన్నారు. మన అవసరాలు తీరాకే మిగతా రాష్ట్రాలకు నీరు అందిస్తామని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం 1,00,000 కోట్లతో కట్టిన కాళేశ్వరం కూలిపోయిందని విమర్శించారు. గోదావరి జలాల్లో మన వాటాల సాధనలో రాజీ పడే సమస్యనే లేదు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు తెలంగాణ ప్రజల పోరాటమే సాగునీరు తాగునీరు సాధించడం. అలాంటి తెలంగాణ ప్రజల భావోద్వేగమైన పేగుబంధం సాగునీటి ప్రాజెక్టులు. కృష్ణా గోదావరి నదులలో ప్రతి చుక్క తెలంగాణకు రావాల్సిన వాటాను సాధించి ఎవరి ఒత్తిడికి లొంగేది లేదు, ఎవరి ఆరోపణలకు బెదిరేది లేదు. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిటారుగా నిలబడి కృష్ణానది గోదావరి నదుల్లో తెలంగాణ హక్కులను సాధించుకుంటాం. మన ప్రాంతానికి సాగునీరు తాగునీరు అందించినాకనే మిగతా ఎవరికైనా నీరు. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజల హక్కులను సాధించడంలో వెనుదిరిగి చూసేది లేదు, ఎవరికి భయపడేది లేదు. ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించడమే కాదు, ఎత్తుగడలతో నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కృష్ణానది గోదావరి జలాల్లో మన వాటాల సాధనలో రాజీ బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు అధినేత కేసీఆర్ పిలుపు మేరకు ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు నేతలు క్యూ కట్టారు. కేటీఆర్, హరీష్ సహా ముఖ్య నేతలు ఇప్పటికే ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లారు. ఈ భేటీలో పలు అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా కేసీఆర్ ప్రణాళికలు ఈ సమావేశంలో కీలక భూమిక పోషించే అవకాశం ఉంది. అటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు, కాళేశ్వరం రిపోర్టు తదితర పరిణామాలపై కూడా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్ కు షాక్ తగిలింది. మెదక్ జిల్లా మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవికి పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి అవుసుల భవానీ రాజీనామా చేశారు. పెద్ద శంకరంపేటలో ఉన్న మెదక్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి వెల్లడించారు. తాను కాంగ్రెస్ జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైనప్పటి నుండి పార్టీ సరైన గుర్తింపు ఇవ్వడం లేదని, పార్టీ నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు సమాచారం ఇవ్వకపోవడం వివక్ష కాదా అని ప్రశ్నించారు. ఎన్నికలకు ముందు ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ రెడ్డి, ఎంపీ సురేష్ కుమార్ షెట్కార్ గెలుపు కోసం కృషి చేశానని చెప్పారు. కానీ కనీసం ఇందిరమ్మ కమిటీలో కూడా తనకు అవకాశం ఇవ్వలేదని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో మహిళలపై వివక్ష ఉందని, తన రాజీనామాతోనైనా గుర్తించాలని కోరారు. తన రాజీనామాను పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ మహిళా అధ్యక్షురాలు మొగిలి సునీతకు ఫ్యాక్స్ ద్వారా పంపినట్లు తెలిపారు. సునీతారావు గారికి ఇది పంపడం జరుగుతుంది, రాజీనామా లెటర్ పంపడం జరుగుతుంది. మా స్టేట్ సునీతారావు మహిళా అధ్యక్షురాలు. సునీతారావు గారికి ఇది పంపడం జరుగుతుంది, రాజీనామా లెటర్ పంపడం జరుగుతుంది. ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పిన, అమ్మ సార్ ఇట్లా చేస్తాడు, ఇట్లా చేపిస్తాను, వీళ్ళందరికీ మాటలు ఇచ్చిన. ఈ రోజు ఒక్క పని కూడా చేయలే. 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి, ఒక్క పని కూడా చేయలేరు. నాకు చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ప్రజలకన్నా చేయలే కదా. నేను తీసుకుపోయిన నాయకులకు, ఇప్పుడు నన్ను నమ్ము వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా, నన్ను నమ్ముకొని ఓటు వేసిన వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయలేకపోతున్నాను. అలాంటప్పుడు ఈ పదవి ఎందుకు, ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉండడం ఎందుకు? చాలా అలసిపోయినా, అన్ని రకాలుగా అలసిపోయినా. నేను ఎవరి ఎమ్మెల్యే దగ్గర గాని, ఎంపీ దగ్గర గాని రూపాయి తీసుకోకుండా నా స్వచ్ఛందంగానే సేవ చేసిన పార్టీకి. నా ఇంటి డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని చేసిన. కానీ ఈ రోజు ఒక మర్యాద కూడా లేదు. స్టేజీల మీద పోతే కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ స్టైర్ వేస్తారు. జిల్లా అధ్యక్షాలంటే అదా? అంటే జిల్లా అధ్యక్షాలంటే ఏంది? నాకు వాల్యూ లేనప్పుడు నేనెందుకు పార్టీలో ఉండాలి? ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పిన.
ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్త్రీశక్తి పథకం అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే విజయవాడ బస్టాండ్లో జెండా ఊపి పథకాన్ని ప్రారంభించారు సీఎం చంద్రబాబు. ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హిందూపురంలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో స్త్రీశక్తి పథకానికి బాలకృష్ణ రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. అనంతరం బస్సు స్వయంగా డ్రైవ్ చేసి ప్రయాణికుల్లో ఉత్సాహం నింపారు. ప్రయాణం చేసిన మహిళలతో గుర్తింపు కార్డులు పరిశీలించారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుండి చౌడేశ్వరి కాలనీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే స్వగృహం వరకు బాలకృష్ణనే స్వయంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. పోలీసు స్పీడ్కి వెళ్తాను సత్యభామ సర్వ కార్యార్థ కుంకుమాంగ కుందేత్తు దౌడాయ పుష్పవాన్ నమస్తే బాగా నడుపుతున్నానా చేరి డబల్ మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి అని ప్రతి ఇంటికి ఆ ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటారో ప్రతి బిడ్డకు కూడా 15,000 రూపాయలు, అలాగే ఈ సంవత్సరానికి 3 ఉచితమైన గ్యాస్ సిలిండర్లు, అలాగే ఈరోజు ఈ యొక్క స్త్రీ శక్తి ఆర్టీసీ బస్సు మహిళల కోసం ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం వాళ్ళ నియోజకవర్గం వరకు వాళ్ళకి ఈ సౌలభ్యం కల్పించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆర్థిక పరిస్థితి వీటన్నింటినీ కూడా ఆయనకున్న మేధస్సు, ఆయనకున్న ముందు చూపు, అలాగే ఆయనకున్న ఈ యొక్క ఆర్థిక ప్రణాళిక, ఈ అలాగే వర్ణనలను సృష్టించగలిగే ఏకైక ప్రపంచానికి ఒక బ్రాండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అలా ఈరోజు ఇవాళ ఇది స్టార్ట్ చేయడం చాలా బాగుంది. 79వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విజయవాడ పశ్చిమ ఎన్డీఏ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండాను ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి ఎగురవేశారు. స్వతంత్ర దినోత్సవ కానుకగా ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి 60 మంది దివ్యాంగులకు 36 లక్షల విలువ చేసే బ్యాటరీ ట్రై సైకిళ్లను ఎన్డీఏ కార్యక్రమంలో పంపిణీ చేశారు. స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సుజనా ఫౌండేషన్, శ్రీ భవానీ హాస్పిటల్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి ప్రారంభించారు. నూతన సాంకేతికత ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక మానవీయ విలువలను పెంచాల్సిన బాధ్యత టీటీడీ లాంటి సంస్థలపై ఉందని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. గోకులం విశ్రాంతి భవనంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంతో మంది స్వతంత్ర సమరయోధుల పోరాట ఫలితంగా మనకు స్వతంత్రం వచ్చిందన్నారు. వారి స్ఫూర్తితో, విలువలతో కూడిన వ్యవస్థలో భాగంగా భక్తులందరికీ నిస్వార్థంగా సేవలందించాలని పిలుపునిచ్చారు. టీడీపీలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగి విలువలతో వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నారు. భక్తుల కోసం నిరంతరాయంగా కష్టపడి పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఇలాగే పనిచేస్తూ భక్తుల నుండి మన్ననలను చురగొనాలని తెలియజేశారు. Right, EV Morning Bulletin updates. Keep watching.